નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6 વિષય સંસ્કૃત. સંસ્કૃત વિષયની અંદર આપણે 3 પાઠ તૃતીય પાઠ સુધી આપણે જોયું હતું. એની અંદર આપણો જે તૃતીય પાઠ હતો લેખન, જેની અંદર આપણી સંસ્કૃત ભાષા છે એ કઈ લિપિમાંથી ઉતરી આવી છે, કઈ રીતે છે અને કઈ રીતે એના જે મૂળાક્ષર છે લખાય છે એના વિશે આપણે જોયું હતું. હવે આજે આપણે આગળ ચતુર્થ પાઠ સંખ્યા, આગળ જે તમને વચ્ચે ડ જેવું આપ્યું છે અંગ રૂપે એનું ઉચ્ચારણ થાય છે સંખ્યા, બરાબર. અને હવે સંખ્યાની અંદર તમારે ગુજરાતી, હિન્દી, ઇંગ્લિશ આ બધામાં આપણે જોઈએ છીએ કે ગુજરાતી હોય તો ગુજરાતીમાં 1, 2, 3, 4, 5 આવી રીતે આપણે અંક બોલીએ છીએ. ઇંગ્લિશ હોય તો 1, 2, 3 એવી રીતે બોલીએ. એવી જ રીતના હિન્દી તો હિન્દીમાં 1, 2, 3, 4, 5, 6 આ રીતે આપણે સંખ્યા બોલીએ છીએ. તો એવી જ રીતના સંસ્કૃતની અંદર પણ 1 થી 100 સુધીની સંખ્યા આવે છે. પણ અહીંયા તમારે ધોરણ 6માં સંસ્કૃતની પ્રથમ શરૂઆત છે, એટલે અહીંયા આપણને 1 થી 12 સુધીની ગિનતી આપવામાં આવેલી છે. તો આજે આપણે 1 થી 12 સુધીની જે સંખ્યા છે એના વિશે આપણે અભ્યાસ કરીશું. પહેલું છે તો એક જ વૃક્ષ આપેલું છે તો એકમ, બીજું છે એની અંદર 2 તો દ્વે, ત્રીજામાં 3 તો ત્રીણી, ચોથામાં 4 તો ચત્વારી, પાંચમું એમાં 5, 6, ષટ, 7, સપ્ત, 8, અષ્ટ, 9 તો 9 અને 10 તો 10, 11 તો એકાદશ અને 12 તો દ્વાદશ. એટલે આની અંદર 1 હોય તો એને એકમ, 2 હોય તો એને દ્વે, 3 હોય તો ત્રીણી, 4 હોય તો ચત્વારી, 5 હોય તો 5, 6 હોય તો ષટ, 7 હોય તો સપ્ત, 8 હોય તો અષ્ટ અને 9 હોય તો 9, 10 હોય તો 10, 11 હોય તો એકાદશ, 12 હોય તો દ્વાદશ. એટલે એકમ, દ્વે, ત્રીણી, ચત્વારી, પંચ, ષટ, સપ્ત, અષ્ટ, 9, 10, એકાદશ અને દ્વાદશ. તો આપણે એને ફરીથી એકવાર બોર્ડ પર લખી અને પછી ફરીથી સમજીએ. એકમ, દ્વે, ત્રીણી, ચત્વારી, પંચ, ષટ, સપ્ત, અષ્ટ, 9, એકમ, દ્વે, ત્રીણી, ચત્વારી, પાંચ, षट, सप्त, अष्ट और 9. उसके बाद है 10, एकम, द्वे, त्रीणी, चत्वारी, 5, 6, सप्त, अष्ट, 9 और 10. इसको हम शब्द में भी लिखते हैं. तो यहाँ पर एकम, द्वे,
त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नौ 10। अब उसके बाद आएगा एकादश और द्वादश। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नौ 10 एकादश। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नौ 10 एकादश द्वादश। अब हम इसको शब्द में भी लिखेंगे। एकादश और द्वादश। तो यहाँ पर हमारी जो संख्या है उसका हम फिर से अभ्यास करते हैं। तो एक मैंने स्टार बनाया है। आपको जैसे इसमें जो वृक्ष दिया है वह भी आप बना सकते हैं। और वृक्ष जे झाड़ है न बनावू होय तो तमे स्टार है बॉल है जे पण बनावू होय तमे बनावी शकशो। तो एकम एटले एक, एकम द्वे, द्वे एटले बे, बे वस्तु होय तो एने संस्कृत में कहेवाय द्वे। एना पछी छे त्रण, त्रण कोई पण वस्तु होय एकम द्वे त्रीणि तो एने त्रण वस्तु ने कहेवाय त्रीणि। एना पछी छे चार, कोई पण वस्तु चार होय तो एने कहेवाय चत्वारी। एकम द्वे त्रीणि और चत्वारी। हवे एना पछी छे पांचमू, तो पांच ने संस्कृत में शुं कहेवाय तो एकम द्वे त्रीणि चत्वारी और पंच। पांच ने संस्कृत में कहेवाय पंच। एना पछी छे छ, तो छ ने संस्कृत में कहेवाय षट। एकम द्वे त्रीणि चत्वारी पंच और षट। एना पछी छे सात, तो सात ने संस्कृत में शुं कहेवाय तो सात ने कहेवाय सप्त। एकम द्वे त्रीणि चत्वारी पंच षट और सप्त। तो सात ने संस्कृत में कहेवाय सप्त। एना पछी छे आठ, आठ ने संस्कृत में कहेवाय अष्ट। एकम द्वे त्रीणि चत्वारी पंच षट सप्त और अष्ट। एटले तो के आठ छे, आठे आठ स्टार तो एने कहेवाय अष्ट। एना पछी छे नौ, तो एकम द्वे त्रीणि चत्वारी पंच षट सप्त अष्ट और नौ। एटले अहींया नौ ने संस्कृत में कहेवाय नौ। एना पछी छे 10, तो एकम द्वे त्रीणि चत्वारी पंच षट सप्त अष्ट नौ अने 10, तो 10 ने संस्कृत में कहेवाय 10। एना पछी छे 11, तो 11 ने संस्कृत में कहेवाय एकादश। ए आवी रीते लखवानो एकादश। एकम द्वे त्रीणि चत्वारी पंच षट सप्त अष्ट नौ 10 एकादश। एकम द्वे त्रीणि चत्वारी पंच षट सप्त अष्ट नौ 10 और एकादश। तो एकादश है ने गुजराती में कहेवाय 11 અને 11 ने संस्कृत में कहेवाय एकादश। एना पछी छे 12, एकम द्वे त्रीणि चत्वारी पंच षट सप्त अष्ट नौ 10 एकादश द्वादश। शुं छे तो के 12 ने संस्कृत में कहेवाय द्वादश। एकम द्वे त्रीणि चत्वारी पंच
ષટ, સપ્ત, અષ્ટ, નવ, દસ, એકાદશ અને દ્વાદશ. તો 12 ને સંસ્કૃતમાં કહેવાય દ્વાદશ અને દ્વાદશને ગુજરાતીમાં કહેવાય 12. તો આપણે જે પાઠ 4 છે એ આપણે એની અંદર 12 સંખ્યા આપવામાં આવેલી છે. તો એને ગુજરાતી અને સંસ્કૃત બંનેમાં આપણે જોઈ. હવે તમારી પાઠ્યપુસ્તકની અંદર જ પેજ નંબર 15 ઉપર સ્વાધ્યાય આપવામાં આવેલું છે. એમાં તમને અંકને શબ્દમાં લખો. તો તમને જે પહેલો અંક આપવામાં આવ્યો છે એ પહેલો અંક તમને 5 આપવામાં આવ્યો છે. મેં અહીંયા અલગ રીતે કરેલો છે, પણ તમારી બુકમાં આપેલો છે એવો પણ તમે કરી શકો. તો 5 છે એને સંસ્કૃતમાં કહેવાય પંચ. એટલે તમારે ત્યાં પંચ એવું ગુજરાતીમાં લખવાનું છે. એના પછી નીચે તો 1 આપેલો છે, તો 1 ને સંસ્કૃતમાં કહેવાય એકમ. એના પછી છે 7, તો 7 ને સંસ્કૃતમાં કહેવાય છે સબ. એના પછી છે 11, તો 11 ને આપણે જોયું એવી રીતના 11 ને સંસ્કૃતમાં કહેવાય છે એકાદશ. એના પછી છે નીચે 2, તો 2 ને સંસ્કૃતમાં કહેવાય છે દ્વે. શું કહેવાય છે? તો સંસ્કૃતમાં એને દ્વે બોલવામાં આવે છે. એના પછી છે 9, તો 9 ને સંસ્કૃતમાં 9 જ કહેવામાં આવે છે, 9 ના 9. એના પછી છે 8, તો 8 ને સંસ્કૃતમાં કહેવાય છે અષ્ટ. એના પછી 4, તો 4 ને સંસ્કૃતમાં કહેવાય છે ચત્વારી. એના પછી 6, તો 6 ને કહેવાય સટ. ટ છે અહીંયા હલંત ટ આવશે એટલે ખોડો ટ, સટ. એના પછી છે 10, તો 10 ને સંસ્કૃતમાં પણ 10 જ કહેવાય છે. એના પછી છે 3, તો 3 ને સંસ્કૃતમાં કહેવાય છે ત્રીણી, ત્રીણી. એના પછી છે 12, તો 12 ને સંસ્કૃતમાં કહેવાય છે દ્વાદશ. આપણે અહીંયા જોયું એવી રીતે 12 ને સંસ્કૃતમાં કહેવાય છે દ્વાદશ. એના પછી તમારે બીજો પ્રશ્ન આપેલો છે, નીચેના જોડકા જોડો. નીચેના જોડકા જોડો. એમાં પહેલું છે એ શબ્દમાં છે, બાજુમાં અંકમાં લખેલું છે, એ અંક જોડે એને જોડવાનું છે. તો આપણે એને જોઈ લઈએ. હવે આની અંદર પહેલું છે પંચ. તો પંચને આપણે જે 5 છે એની સાથે જોડીશું. એના પછી છે અષ્ટ, તો અષ્ટનો અર્થ થાય 8, તો એને આપણે 8 સાથે જોડીશું. એના પછી છે દ્વાદશ, તો દ્વાદશનો અર્થ થાય 12, તો એને આપણે 1 ને 2 12 સાથે જોડીશું. એના પછી છે ચત્વારી, ચત્વારીનો ગુજરાતી અર્થ થાય 4, તો આપણે એને 4 સાથે જોડીશું. એના પછી છે 9, તો 9 ને ગુજરાતીમાં પણ 9 કહેવાય, તો 9 ને આપણે 9 સાથે જોડીશું. એના પછી આપણને આપેલું છે કે નીચે આપેલા શબ્દોને અંકમાં લખો. તો જે શબ્દ આપણને આપ્યો છે એને આપણે અંકમાં લખવાનો છે. તો એની અંદર આપણને પહેલું આપવામાં આવ્યું છે એકાદશ. તો એકાદશને આપણે કેવી રીતે લખશું? તો એકાદશ એટલે 2 એકડા, તો 2 એકડા આપણે ત્યાં લખીશું. એના પછી બીજું છે 9, તો આપણને 9 તો ખબર જ છે એટલે એવી રીતે આપણે 9 લખીશું. એના પછી છે ષટ, તો આપણે ત્યાં છગડો કરીશું. એના પછી અષ્ટ, અષ્ટ એટલે 8, તો ત્યાં પણ આપણે 8 કરીશું.
એના પછી છે પંચ. પંચ એટલે 5, તો ત્યાં આપણે પાંચડો કરીશું. તમારે સંસ્કૃતમાં આ રીતે આપેલું છે, તમે આ કરશો તો પણ ચાલશે અને હું જે કરું છું એ કરશો તો પણ ચાલશે. હવે તો કે આપણી જે એકાઈ 4 છે એની જે ચતુર્થ પાઠ છે એની અંદર તમે પેજ નંબર 16 પર જાઓ. તો પેજ નંબર 16 ઉપર એક પ્રવૃત્તિ આપી છે કે ક્રમમાં સંખ્યા જોડી ચિત્ર પૂર્ણ કરી ઓળખો. તો એ જે ડોટ્સ આપેલા છે એ ડોટ્સને આપણે જોડી દેવાના છે અને એક માછલીનું ચિત્ર બનશે. તો એ માછલીનું ચિત્ર આપણે ત્યાં પૂર્ણ કરવાનું છે. અને એના પછી છે પ્રશ્ન નંબર 2, કૌંસમાં આપેલી સંખ્યાને શબ્દ ચોરસમાંથી શોધી તેની ફરતે લીટી દોરો. તો આપણને ઉપર જે ગિનતીના શબ્દ આપવામાં આવ્યા છે એ ગિનતીના શબ્દ છે એ આપણે ચોરસમાં શોધી અને એના ફરતે આપણે લાઈન બનાવવાની છે. તો આવી રીતે આપણો જે ચતુર્થ પાઠ છે એ ચતુર્થ પાઠની અંદર આપણે 1 થી 12 સુધીની સંખ્યાનો અભ્યાસ કર્યો. તો આપણો જે ચતુર્થ પાઠ છે એ આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ.